जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानू एमकेडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 24 जुलाई गुरुवार। आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा मो सहित जोड़ी हो रही चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। रक्षाबंधन दिन में सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती बाद पड़िथिबा 188,000 महिला को पुणी मिलिबो सुजोग। आसंता अगस्त 9 रक्षाबंधन अवसर में सुभद्रा योजनार तृतीय पर्यायर किस्ती आरंभ होगाकू जाउछि। एहा द्वारा समस्त योग्य महिला अकाउंट को सहायता राशि ऑटोमेटिक भाव जीव। पूर्वर द्वितीय पर्यायर विभिन्न कारणरू बाद पड़िथिबा 188,000 हिताधिकारी महिला को पुणी एही तृतीय पर्यायर सुजोग मिलिबो। एही महिला माने प्रथम किस्ती राशि थिले मध्य द्वितीय किस्ती पाई नथिली। उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा कहिसंती जे आसंता 2-3 दिन मध्यरे सेमानक तालिका पुनः समीक्षा हेबो एवं योग्य माने आउ थरे एही सुजोग उठेई पारिबे। सिकल सेल मिशन रे बृहत सफलता 6 कोटी स्क्रीनिंग 2,15,000 रोगी एवं 16 लाख बाहक चिन्हट। जातीय सिकल सेल एनीमिया निराकरण मिशन अंतर्गत 6 कोटी लोकों को स्क्रीनिंग करा जायछि। एथिरे 2,15,000 व्यक्ति सिकल सेल रोग रे पीड़ित बोली चिन्हट होइछंती एवं 16 लाख रु अधिक व्यक्ति बाहक भाव चिन्हट होइछंती। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य गुडी करे सबुठार अधिक स्क्रीनिंग और चिन्हट होइछंती। एही मिशन 2023 मसीह प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ होइथिला। लक्ष्य होछि 2047 सुधा देशरु सिकल सेल एनीमिया को दूर करिबा। पीएलआई योजना फल भारतर मोबाइल उत्पादन रे विस्मयकर वृद्धि रप्तानी 127 गुण बढ़ी। गत 10 वर्ष रे केंद्र सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई योजना और नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एनपीई 2019 रे विधिबद्ध हस्तक्षेप द्वारा भारतर मोबाइल उत्पादन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखा जायछि। 2014-15 मसीह जेउठारे रप्तानी मात्र 1500 कोटी थिला सेथिरे वृद्धि होई 2024-25 रे एहा 2 लाख कोटी को छुईछि। एही वृद्धि 127 गुणर अनुपात रे होईछि। सेहिपरि मोबाइल उत्पादन मूल्य 18,000 कोटी रु वृद्धि होई 5.45 लाख कोटी को आसी पहुंची, जहा 28 गुण वृद्धि। एही संख्यागत तथ्य लोकसभा रे केंद्र राष्ट्रमंत्री जितिन प्रसाद उपस्थापना करथिले। 10टी जिल्ला रे आरंभ हेबो प्राकृतिक चाष। 60,375 चाषी पई प्रशिक्षण और प्रोत्साहन। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एनएमएनएफ अंतर्गत ओडिशार 10टी जिल्ला रे 24,150 हेक्टर जमी रे प्राकृतिक चाष आरंभ हेबो। एही योजना रे 60,375 चाषी को प्रशिक्षण देवा सहित वार्षिक 4,000 प्रोत्साहन मिलिबो। प्रथम पर्याय पई राज्य सरकार 7 कोटी टंका मंजूर करिसंती। बैंक खाता खोली शीघ्र कार्य आरंभ हेबो। नकली चाषी चिन्हट पई ई केवाईसी आवश्यक। भाग चाषी को मिलिबो अधिकार। चाषी सहायता योजना रे नकली चाषी मानकू बाद देवा पई सरकार चलित वर्षरु फॉर्म रो ई केवाईसी करिवो। एही ई केवाईसी अंतर्गत कृषक माने आधार सह समस्त डॉक्यूमेंट ऑनलाइन देवा को पड़िबो। एहा माध्यम रे प्रकृत चाषी और नकली चाषी को चिन्हट करा जिवो। एही योजना अनुसार भाग चाषी माने मध्य धान बिक्री करि पारिबे। एहा पई जमी मालिकंको लिखित अनुमति दरकार। एथिरे जमी मालिकंको कोनोसी असुविधा हेबो नाही बोली जोगाण मंत्री श्री कृष्णचंद्र पात्र एक प्रेस मीट जरिया अवगत कराइछंती। ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स पई 2 बाटालियन मंजूर। 2080 नूतन पदवी सृष्टि। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स पई आउ 2टी बाटालियन गठन प्रस्ताव को मंजूरी देइछंती। एही बाटालियन पई 2080 टी नूतन पदवी सृष्टि हेबा सहित 1944 टी पदवी नियमित और 136 टी पदवी आउटसोर्सिंग भितरे रहिबो। टंकार मूल्य ह्रास। विदेशी मुद्रा बाजार रे आज भारतीय टंका अमेरिकीय डॉलर तुलन रे 4 पैसा ह्रास पाई
86.41 ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ପଛରେ ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 97.44 ଅନୁପାତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନୀତି ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମା ତାରିଣୀ, ମା ବିରଜା ଓ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ, ଯାଜପୁର ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଓ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ତାରିଣୀ ପୀଠରେ 200 ଶଯ୍ୟା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପ୍ରାସାଦ ଗୃହ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଫୁଡ୍ ପ୍ଲାଜା ଓ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ବାହିନୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ବାହିନୀ ନାମକ ଏକ ଆପ୍, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ନାରୀ ନ୍ୟାୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ ଘଟଣା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟେର୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ ଘଟଣାର 4 ଦିନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟେର୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନାହିଁ। ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ ହୋଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛାପା ଫାର୍ମ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ। ପ୍ରଫେସର ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୁଳାଧିପତି ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 1999 ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଆଇସିସି ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଲେ 210 କଲେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଚେତାବନୀ। କଟକର 210 କଲେଜ ଆଇସିସି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନ କରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ 56ଟି ନୂଆ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। 840 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 56ଟି ନୂଆ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 13ଟି ଓ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋର୍ଟ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 840 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ। କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧୀ କର୍ମଶାଳା। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଭୀର ପଦକ୍ଷେପ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଲେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିର୍ଯାତନା ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସିସିଟିଭି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ତିଆରି ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ହେବ। ଏହି ପ୍ରଭାବରେ 24ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ 21 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ମନା ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ବାଲବାଟିକା ଆରମ୍ଭ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପୂର୍ବରୁ ବାଲବାଟିକାରେ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବେ ସର୍ଭେ। ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ପଠାଉଛି। ଏହି ସର୍ଭେରେ 22,000 ମହିଳାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯିବ ଓ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 4ଟି ନାଁ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନଡିଏ ଶାସକ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ପଛୁଆ ଓ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଚେହେରା ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏନଡିଏ ତରଫରୁ 4ଟି ନାଁ ଆଗରେ ଆସିଛି। ଭିକେ ସକ୍ସେନା, ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ, ରାମନାଥ ଠାକୁର ଓ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ଏଥିରୁ କିଏ ହେବ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ଏ ନେଇ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତ ଆମେରିକାର ଆମଦାନୀ ବଜାରରେ ଆଗୁଆ ହେଲା। 2025 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ଆମଦାନୀରେ ଭାରତର ଅଂଶ 3.1%କୁ ବଢିଛି, ଯେଉଁଠି ଚୀନର ଅଂଶ 2.7%ରେ ଘଟିଛି। ବୟନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ଭାରତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଭଳି ସ୍କୁଲରେ ଆଇସିସି ଗଠନ, ସିସିଟିଭି ଲାଗିବା ଓ ତତ୍କାଳ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଏମବିବିଏସ୍ ପଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏମବିବିଏସ୍ କିମ୍ବା ବିଡିଏସ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଟକରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମସିସି ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲିଂ କମିଟି ଏଥର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହାପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି 10ଟି ରାଜ୍ୟର 16ଟି ଚିହ୍ନଟ ମେଡିକାଲ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ମାସ ବଢ଼ିଲା। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକାଳ 6 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳାଧିପତି ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭପତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ 21ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଡିର ମାମଲା। ଫେମା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ମିନ୍ତ୍ରା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1654.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଓ ଫେମା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜୋନାଲ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସୁନାର ଦାମ ବିଷୟରେ। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,30 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 93,800 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।